जय जगन्नाथ नमस्कार। आसतु नजर पकेबा मयूरभंज जिलार आज टॉप न्यूज अपडेट कौन कौन सब रही किंतु तापूर्व आपण मानक गोटे अनुरोध वीडियोटी को संपूर्ण देखंतु आ जो मैंने प्रथम करी चैनल को आछंती सब्सक्राइब करंतु जाफल प्रत्येक नूतन वीडियो नोटिफिकेशन आपण सर्वप्रथम पाई परिबे। आज प्रथम खबर बारिपदा सहर काली मार्केट ठारे बिना अनुमति पीडब्ल्यू रास्ता खोली निर्माण होउची पानी पाइप संजोग अभियोग कले स्थानीय बासिंदा। बारिपदा सहर स्थित काली मार्केट ठारे कौनसी अनुमति बिना पीडब्ल्यू रास्ता को खोली निर्माण होउची पानी पाइप संजोग प्रक्रिया एने स्थानीय लोके सेठारे उत्तेजना प्रकाश पाइबा सहित एभली बेआईन निर्माण करथुवा ठिका संस्था विरुद्ध में अभियोग करुवा बेले सेठारे बुधवार 12 घटिका समय कार्यरत जेई मध्य ठिका संस्था नाम एफआईआर दियाजिबो बोली प्रतिक्रिया प्रकाश करछंती। परवर्ती खबर व्यस्तबहुल बसिंगा सहर जनिका व्यक्ति घर ग्यारेज रु सफलतार सह अपराह्न 12:30 पाखापाखि समय स्पष्ट दिवालोक मोटरसाइकेल चोरी घटना सीसीटीवी कैमेरा कैद होता बेले बुधवार राति 9:30 मामला रुजु कर तदंत आरंभ कला बसिंगा पुलिस। एतलाकारी रणजित कुमार पंडा अभियोग मुताबक घर ग्यारेज ओडी 11Q 3786 नंबर विशिष्ट सुपर स्प्लेंडर मोटरसाइकेल थिया बेले पल्सर बाइक जोगे 2 जन संदिग्ध युवक आसी स्पष्ट दिवालोक चतुरतार सहित सुपर स्प्लेंडर बाइक टी चराई नहीं चंपट मारी। सीसीटीवी फुटेज रे 2 लोटारा कैद हो जाते। गाड़ी मालिक रंजित पंडा विभिन्न स्थान में खोजाखोजी कर निराश होगा पर शेष में बसिंगा थाना एतला दायर कर बुधवार राति मामला रुजु कर सीसीटीवी फुटेज आधार में लुटेरा को धरने को बसिंगा पुलिस तदंत आरंभ कर। परवर्ती खबर बड़साई थाना अधीन जदुनाथपुर उपकंठ राउतरापुर समेत धनासाई टंगासल महुपुरा ग्राम में चढ़ाऊ कर विपुल परिमाण चरा महुलपच और रंधा मद जबत कर नष्ट करने सहित चरा विदेशी मद जबत करा घटना 3 अभियुक्त को गिरफ्त कर स्वास्थ्य परीक्षा पर बुधवार अपराह्न 5टार कटचारण कर अबकारी विभाग। गिरफ अभियुक्त मैंने होती धनासाई ग्रामर सुकुमार बेहरा, टंगासल ग्रामर सुकांत राउत और महुपुरा ग्रामर गणेश महंत। सुकुमार और गणेश निकटर 25 लिटर चरा देशी मद जबत करा बेले सुकांत निकटर 5.5 लिटर ऊर्ध्व परिमाण बियर जबत कराइथिला। अनुरूप भाव में जगन्नाथपुर उपखंड राउतरापुर ग्रामर जंगलिया स्थान चलता चरा देशी मद कारखाना पर आतर्कित चढ़ाऊ कराइथिला। चढ़ाऊ समय मद माफिया मैंने घटनास्थल चंपट मारी बेले सेठारे अबकारी विभाग 1750 केजी महुलपच समेत मद प्रस्तुति में व्यवहृत व्यापक सरंजाम जबत कर नष्ट करथिले। एसहित प्रस्तुत कर चराचालाण निमंते रखा 5 लिटर चरा देशी मद जबत कराइथिला। एने बेतनटी अबकारी थाना पक्षरु 4 गोटी पृथक मामला रुजु करा जाइथिबा बेले अबकारी थाना अधिकारी प्रकाश साहू नेतृत्व में अबकारी थानार अन्यान्य कर्मचारी प्रमुख यही चढ़ाऊ सामिल होते। परवर्ती खबर मयूरभंज छौ नृत्य मोहरी बादकों दिल्ली यात्रा साधारणतः दिवस परेड भाग नेबे आसंता जनवरी 26 तारिख में गणतंत्र दिवस पालन अवसर देशर 300 जन वाद्यकार मानू नहीं कर्तव्य पथर सांस्कृतिक कार्यक्रम अनुष्ठित होब। एथिरे भाग नेबापी मयूरभंज छौ नृत्यर 11 जन मोहरी बादक दिल्ली यात्रा करिसेंती। सेपटे सढ़ई कला एवं पुरुलिया छौ नृत्यर मोहरी बादक माने मध्य एही कार्यक्रम में अंशग्रहण करिवे बोली जଣାपड़ी। तेबे भारत सरकार संस्कृति विभाग पक्षरु एहार आयोजन करा जाउची। झारखंड राज्यर चंदन केयार स्थित केंद्र संगीत नाटक एकाडेमी जातीय छौ केंद्र पक्षरु संपृक्त 3टी राज्यर कलाकार मानकु दिल्ली निया जाउची। तेबे मयूरभंजरु जाउथिबा मोहरी बादकों मध्य अशोक बैठा, टार्जन घड़ई, संजीव कालंदी, छुटू घुनिया, जगदीश बैठा, लक्ष्मीधर बैठा, हरिश्चंद्र कालंदी, विद्याधर कालंदी, दीनदयाल महंत, अशोक कुमार पात्र एवं कान्हाई कांद्रा प्रमुख अछंती। तेबे दिल्ली यात्रा करुथुबा कलाकार मानकु प्रोजेक्ट छाउनी पक्षरु कार्यनिर्वाही निर्देशिका शुभश्री मुखर्जी, गुरु तथा छौ केन्द्रर उपदेष्टा पागलू जेना एवं ट्रस्टी विभूदत्त दास प्रमुख बुधवार संध्या प्राय 7टा समय शुभेच्छा जणाइछंती। तेबे सेमाने गत राति बारिपदारू बाहरी सकाळे भुवनेश्वर पहुंची बेले भुवनेश्वर दिल्ली गस्तरे जीवार कार्यक्रम रही। परवर्ती खबर करंजिया बनखंड दुधियानी वनांचल गठछड़ा दंता हाथी उपद्रव वृद्धि पाउची। हाथीटी दरी सेक्शन बागदफा गाँव में 2टी घर भांगी। हाथीटी बागदफा गाँवर निरंजन महंत और मीनाक्षी बुड़ीउली घर भांगी गच्छित थिबा धान चाउल खाद्य सामग्री खाई देथिला। वर्तमान यही हाथीटी
ଦରି ସଂରକ୍ଷିତ ଜଙ୍ଗଲରେ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହି ହାତୀର ଉପଦ୍ରବ ଯୋଗୁଁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରାୟ 30 ଖଣ୍ଡ ଗାଁର ଲୋକେ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଲେଣି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି ଥାନା ଅଧୀନ 18 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥର ଜଗନ୍ନାଥ ଖୁଣ୍ଟା ହାଇସ୍କୁଲ ସମ୍ମୁଖରେ ବାଇକ୍ ଏବଂ ଟ୍ରକ୍ ମଧ୍ୟରେ ମଙ୍ଗଳବାର ଘଟିଥିବା ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିବା ଯୁବକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ମୃତ ଯୁବକ ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିନ୍ତା ଗ୍ରାମର ସୁଜିତ ଗିରି। ବୁଧବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ତାଙ୍କର ମୃତଦେହ ଗ୍ରାମରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଶୋକାକୁଳ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଜଣେ ଭଦ୍ର ପରୋପକାରୀ ଯୁବକ ଭାବରେ ସେ ଜଣାଶୁଣା ଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ଶେଷ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ବହୁ ଲୋକ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଫେସବୁକ୍ ଜରିଆରେ ପ୍ରେମରୁ ସମ୍ପର୍କ ପରେ ବିବାହ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିରୁ ପ୍ରେମିକ ଓହରି ଯାଇଥିବା ନେଇ ଗର୍ଭବତୀ ଥିବା ଖୁଣ୍ଟା ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର 19 ବର୍ଷୀୟ ପ୍ରେମିକା ଅଭିଯୋଗ କରିଛି। ଅଭିଯୋଗ ଭିତ୍ତିରେ ଖୁଣ୍ଟା ପୋଲିସ ଚାନ୍ଦୁଆ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳ ଗଣେଶ୍ୱର ସିଂ ବର୍ଷ 23 ବର୍ଷକୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛି। ଫେସବୁକ୍ରୁ ପ୍ରେମ ହେବା ପରେ କେତେ ମାସ ପୂର୍ବେ ପ୍ରେମିକ ପ୍ରେମିକା ରାମେଶ୍ୱରକୁ ଯାଇ ଅବସ୍ଥାନ କରିଥିଲେ। ସେଠାରେ ପରସ୍ପର ସମ୍ପର୍କରେ ରହିଥିଲେ। ଏବେ ଯୁବତୀ ଜଣକ 7 ମାସର ଗର୍ଭବତୀ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଉଭୟ ବିବାହ ପାଇଁ ଇଚ୍ଛୁକ ଥିବାବେଳେ କୌଣସି କାରଣରୁ ରାମେଶ୍ୱରରୁ ଫେରିବା ପରେ ସେମାନଙ୍କର ବିବାହ ହୋଇପାରିନଥିଲା। ତେବେ ଗଣେଶ୍ୱର ବିବାହ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଓହରି ଯାଇଥିବା ଯୁବତୀ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପରେ ପୁଲିସ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଗଣେଶ୍ୱରକୁ ଗିରଫ କରିବା ସହ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛି। ଅନୁସନ୍ଧାନ ପରେ ବିବାହ ନ ହେବାର ପ୍ରକୃତ କାରଣ ଜଣାପଡ଼ିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସ୍ଥାନୀୟ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ସାଇବର ଅପରାଧ ଅର୍ଥନୈତିକ ଥାନାରେ ମଙ୍ଗଳବାର ବାରିପଦା ରିଜର୍ଭ ପୋଲିସ ଲାଇନର ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମହାଳିକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ 6,06,300 ଟଙ୍କା ଠକାମିର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ନେଇ 1/2025 ନମ୍ବରରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି। ଅଭିଯୋଗକାରୀ ଶ୍ରୀ ମହାଳିକଙ୍କ ନିଜ ଘର ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି ଥାନା ବସନ୍ତପୁର ଗ୍ରାମରେ। ସେ ଏବେ ବାରିପଦା ରିଜର୍ଭ ପୋଲିସ ଲାଇନରେ ରହୁଥିବାର ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ 2023 ଜୁନ୍ 1ରେ ଅଭିଯୋଗକାରୀଙ୍କୁ ଫେସବୁକ୍ ଜରିଆରେ ଜୈନିକ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କ ସହ ବନ୍ଧୁତା ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିବାରୁ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଦେଇଥିଲେ। ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଭାବର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ଯୋଗୁଁ ଏକ ପ୍ରକାର ବିଶ୍ୱାସ ଜାତ ହୋଇଥିଲା। ଏହାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଣକ ବିଭିନ୍ନ ଆଳରେ 7ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଅଭିଯୋଗକାରୀଙ୍କଠାରୁ 6,06,300 ଟଙ୍କା ନେଇଥିବା ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ ପାଇଁ କହିବାରୁ ଅଭିଯୁକ୍ତ ତାଙ୍କ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରକୁ ବ୍ଲକ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏଣୁ ସେ ଠକାମିର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ଜାଣିବାକୁ ପାଇବା ପରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବୈଶିଙ୍ଗା ରୋପ୍ସା ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ନିକଟସ୍ଥ ମନ୍ତ୍ରୀଡାଇରେ ଏଫ୍ସିଆଇ ଛକ ପୂର୍ବରୁ ଥିବା ସରକାରୀ ଜମିରୁ ବେଆଇନ ମାଟି ଉତ୍ତୋଳନ କରାଯାଇ ବାହାରକୁ ଚାଲାଣ କରାଯାଉଥିଲା। ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ହେଲା ନିୟମିତ ଭାବେ ଉକ୍ତ ସ୍ଥାନରୁ ବେଆଇନ ମାଟି ଉତ୍ତୋଳନ କରାଯାଇ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାକୁ ଚାଲାଣ କରାଯାଉଛି। ସବୁଦିନ ପରି ମଙ୍ଗଳବାର ମଧ୍ୟ ମାଟି ଚୋରାଚାଲାଣ ହେଉଥିଲା। ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ନିକଟସ୍ଥ ଜାମୁଣ୍ଡିହା ଗ୍ରାମର ଗଙ୍ଗାଧର ବିଶ୍ୱାଳ ଓରଫ ବାବୁଆ ବୟସ 55 ବର୍ଷଙ୍କ ଉପରେ ଏକ ଡମ୍ପର ମାଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। ସେ ଗୁରୁତର ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ଖବର ପାଇ ପରିବାର ଲୋକେ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ନେଇଥିଲେ। ମାତ୍ର କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରାଣବାୟୁ ଉଡ଼ିଯାଇଥିଲା। ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପରେ ଅପରାହ୍ନରେ ନିଜ ଗ୍ରାମ ଜାମୁଣ୍ଡିହାରେ ତାଙ୍କ ଶେଷକୃତ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ କରାଯାଇଥିଲା। ବେଆଇନ ମାଟି ଉତ୍ତୋଳନ ଚୋରାଚାଲାଣ ପାଇଁ ସରକାର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ରାଜସ୍ୱ ହରାଉଥିବା ବେଳେ ଡମ୍ପର ଚାଳକମାନେ ପଥଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବିପଦ ସାଜୁଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମୋରଡା ବ୍ଲକ ପଳାଶବଦ ଗ୍ରାମର ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରଦୀପ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତଙ୍କ କନିଷ୍ଠ ପୁତ୍ର ଅଭିଳାଷ ମହାନ୍ତ ବୟସ 30 ବର୍ଷ ମସ୍ତିଷ୍କ ମ୍ୟାଲେରିଆ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଏକ ଘରୋଇ ନର୍ସିଂହୋମରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ନୂଆବର୍ଷ ଦିନ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସେ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ମାଥଲି ବ୍ଲକ ମାର୍କାପଲ୍ଲୀ ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବିଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷକ ଭାବେ ଗତ 21 ଡିସେମ୍ବର 2023ରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥିଲେ। ଅଭିଳାଷଙ୍କ ଅକାଳ ବିୟୋଗରେ ପରିବାରରେ ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିବା ସହ ମରଡା ଅଞ୍ଚଳରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ପାନୀୟ ଜଳ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ 675 ନମ୍ବର ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ 7 ତାରିଖରେ ବିଡ଼ିଓ ଭାବେ ବଦଳି କରାଯାଇଥିବା 50 ଜଣ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର 6 ଜଣ ରହିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଯଶପୁର ପୂର୍ବତନ ବିଡ଼ିଓ ସତ୍ୟାନନ୍ଦ ଦାସଙ୍କୁ ଯାଜପୁର ରସୁଲପୁର ବ୍ଲକ, ବେତନଟି ବିଡ଼ିଓ ଗୋପୀନାଥ ଖକାଙ୍କୁ ବାଲେଶ୍ୱର ଶିମୁଳିଆ ବ୍ଲକ, କପ୍ତିପଦା ବିଡ଼ିଓ ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ନାୟକଙ୍କୁ ଦେବଗଡ଼ ବାରକୋଟ ବ୍ଲକ, ବାରିପଦା ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପର ଜୋନ୍ ଅଫିସର ପରଶୁରାମ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ବରଗଡ଼ ଝାରବନ୍ଦକୁ ବିଡ଼ିଓ ଭାବେ ବଦଳି କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ବେତନଟି ବ୍ଲକର ବିଡ଼ିଓ ଭାବେ ଗୋଲାମୁଣ୍ଡା ବିଡ଼ିଓ, ପୂର୍ବତନ କରଞ୍ଜିଆ ବ୍ଲକ ବିଡ଼ିଓ ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ସୁତାରଙ୍କୁ ବାଲେଶ୍ୱର ଖଇରା ତହସିଲଦାର ଜିତେନ୍ଦ୍ର ମୁର୍ମୁଙ୍କୁ କୁଳିଅଣା ବିଡ଼ିଓ ଭାବେ ବଦଳି କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର,
ନାବାଳିକାକୁ ଅପହରଣ ସହ ଧର୍ଷଣ କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ 2019ର ଏକ ମାମଲା ବାରିପଦା ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ଦୌରଜଜ୍ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ନାୟକ ବିଚାର କରି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଉଦଳା ଥାନା ଦିଦିନୁଆସାହି ଗ୍ରାମର ଅଭିଯୁକ୍ତ ଚୈତନ୍ୟ ପ୍ରସାଦ ସିଂ ବୟସ 45 ବର୍ଷଙ୍କୁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବା ସହ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡ ଆଦେଶ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଫେରାର ଥିବା ସହଯୋଗୀ ଅଭିଯୁକ୍ତ ହୃଷିକେଶ ବେହେରୁଣିଆଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମାମଲାର ବିଚାର ନ ହୋଇପାରିଛି। ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପିପି ମନୋରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମାମଲା ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଚୈତନ୍ୟ ପ୍ରସାଦ ସିଂଙ୍କୁ 363 ଦଫାରେ 3 ବର୍ଷ ସଶ୍ରମ କାରାଦଣ୍ଡ, 376 DA ଦଫାରେ ଆଜୀବନ ସଶ୍ରମ କାରାଦଣ୍ଡ, ପସ୍କୋ ଆଇନ 6 ଧାରାରେ ଆଜୀବନ ସଶ୍ରମ କାରାଦଣ୍ଡ ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦଫାରେ 5,000 ଟଙ୍କା ଜରିମାନା ହୋଇଛି। ସମସ୍ତ ଦଣ୍ଡକୁ ଏକସଙ୍ଗେ ଭୋଗିବା ପାଇଁ ଥିବାରୁ ଆଜୀବନ ସଶ୍ରମ କାରାଦଣ୍ଡ ସହ 15,000 ଟଙ୍କା ଜରିମାନା ହୋଇଛି। ଅଭିଯୁକ୍ତ 2019 ଜାନୁଆରୀ 7ରୁ ବାରିପଦା ମଣ୍ଡଳ କାରାଗାରରେ ବିଚାରାଧୀନ କଏଦୀ ଭାବେ ରହିଥିବା ଅବଧିକୁ ମୋଟ ଦଣ୍ଡାଦେଶରୁ ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ରାୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ନାବାଳିକା ପୀଡ଼ିତାଙ୍କୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ବାବଦ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଥିବା 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାକୁ କୌଣସି ଜାତୀୟକରଣ ବ୍ୟାଙ୍କରେ 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ ସ୍ଥାୟୀ ଜମା କରାଯିବା ନେଇ ଜିଲ୍ଲା ଆଇନ ସେବା ପ୍ରାଧିକରଣ ଅବଧି ପାଇଁ ରାୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ଖୁଣ୍ଟା ଥାନାରେ 2019 ଜାନୁଆରୀ 5ରେ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ ଅଭିଯୋଗକାରୀଙ୍କ ଅନୁମତିରେ ଜାନୁଆରୀ 1ରେ ଅପରାହ୍ନରେ ନାବାଳିକାକୁ ବୁଲାଇ ନେବା ଆଳରେ 2 ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଚୈତନ୍ୟ ପ୍ରସାଦ ସିଂ ଏବଂ ହୃଷିକେଶ ବେହେରୁଣିଆ ଅପହରଣ ସହ ଧର୍ଷଣ କରିଥିବା ନେଇ ଏକ ମାମଲା ବିଭିନ୍ନ ଦଫାରେ ରୁଜୁ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଘଟଣାର ଅଭିଯୁକ୍ତ ଚୈତନ୍ୟ ପ୍ରସାଦ ସିଂଙ୍କୁ ଜାନୁଆରୀ 7ରେ ପୁଲିସ ଗିରଫ କରିଥିବା ବେଳେ ସହଯୋଗୀ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏ ଘଟଣାରେ ତଦନ୍ତ କରି ପୁଲିସ 2020 ଫେବୃଆରୀ 17ରେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦାଖଲ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କପ୍ତିପଦା ବ୍ଲକର 9ଟି ପଞ୍ଚାୟତକୁ ନେଇ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ଶରତ ବ୍ଲକ ଗଠନ ଦାବି ନେଇ ଶରତ ବିକାଶ ମଞ୍ଚ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ସ୍ମାରକପତ୍ର ବୁଧବାର ଏଠାରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ହେମକାନ୍ତ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ଜରିଆରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ରାଜସ୍ୱ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଦିଆଯାଇଥିବା ସ୍ମାରକପତ୍ରରେ କପ୍ତିପଦା ବ୍ଲକର 26ଟି ପଞ୍ଚାୟତ ମଧ୍ୟରୁ 9ଟି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଶରତ, ରାଣୀପୋଖରୀ, ନଟ, ଦେୱାନବାହାଳି, ସରଡିହା, ରାମଚନ୍ଦ୍ରପୁର, କମଳଗଡ଼ିଆ, ପଦ୍ମପୋଖରୀ, ଲାବଣ୍ୟଦେଇପୁରକୁ ନେଇ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ଶରତ ବ୍ଲକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯିବା ଏବଂ ଏହା କରଞ୍ଜିଆ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିବା ସହିତ କେନ୍ଦୁଝର ଲୋକସଭା କ୍ଷେତ୍ର ଅଧୀନରେ ରହିଛି। ଶରତ ଅଞ୍ଚଳର ଅବହେଳିତ ଜନସାଧାରଣ ରାଜନୈତିକ ଚକ୍ରବ୍ୟୂହ ମଧ୍ୟରେ ଫସି ଯାଇଥିବାରୁ ବିକାଶ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ବହୁ ଦୂରରେ ରହିଛି। 1994 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ 18ରେ ପ୍ରବାଦ ପୁରୁଷ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ସମୟରେ ଶରତ ଗସ୍ତ କାଳରେ ଶରତକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ଲକ ମାନ୍ୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବା ନେଇ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶା ନୂତନ ବ୍ଲକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଚିନ୍ତା କରୁଥିବା ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିବା ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଶରତକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଇ ବ୍ଲକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯିବା ଏକାନ୍ତ ପ୍ରୟୋଜନ ରହିଛି। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ।